ملک کا بادشاہ تھا جو کہ بہت ہی عدل والا، انصاف والا بادشاہ تھا۔ تو اس کی بادشاہی بہت ہی بہترین طریقے سے چل رہی تھی۔ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا تھا، لوگوں کو بھی دعوت دیتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی بادشاہت چلا رہا تھا۔ اسی کی بادشاہت میں ایک جگہ چوری ہو گئی۔ چور سارا سامان چرا کے لے گئے، لیکن جو گھر کا مالک تھا اس نے ایک شریف، ایک عبادت گزار پر چوری کا الزام لگا دیا کہ ہمارے گھر میں اسی نے چوری کی ہے، اسی نے سارا پیسہ چرایا ہے اور سارا مال یہی انسان ہے، اسی نے چرایا ہے۔ نیک انسان تھا، عبادت گزار انسان تھا۔ سارا معاملہ بادشاہ کے سامنے گیا۔ بادشاہ کے سامنے اس کی پیشگی ہوئی کہ بادشاہ سلامت، اسی انسان نے چوری کی ہے، لہذا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ انسان، اس نے سارا مال چرا لیا، سارے پیسے چرا لیے۔ آپ کی بارگاہ میں اس لیے لائے ہیں کہ آپ انصاف دیں گے، آپ مجھے انصاف دلائیے۔ گھر کے مالک نے جب کہا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو وہ جو عبادت گزار انسان تھا اسے ایسا لگا کہ اب تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کو یاد کرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا، مولا میں نے تو چوری کی نہیں ہے، تو سب جانتا ہے، پر مجھے سزا کیوں ملے گی؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو اس راز سے واقف ہے، تو اس بات کو جانتا ہے کہ چور میں نہیں ہوں، اور اگر میں نہیں ہوں چور تو یا اللہ مجھے سزا مت دلوا۔ ادھر یہ دعا کر رہا تھا، پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں، اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں اور اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ادھر دعا کر رہا تھا، ادھر بادشاہ اپنا فیصلہ سنانے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے ایسا کام کیا ہے تو میں اس کو ایک بہت بڑی سزا دینا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ سہم گئے، یہ بھی سہم گیا کہ اچھا بادشاہ کیا سزا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ تم بھی کہو گے کیا سزا ملی ہے۔ اب یہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ پسینے چھوٹنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے، تم تو عبادت گزار ہو، نیک ہو، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہو، لوگوں کے سامنے صرف ایک ڈھونگ رچائے ہوئے ہو، تم عبادت بھی کرتے ہو اور چوری بھی کرتے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ میرا یقین کریں تو اللہ کے واسطے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، میں چوری کیوں کروں گا؟ آپ اگر سمجھتے ہیں میری بات کو تو سمجھیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایسا کہ میں گواہی دینے کے لیے میں کسی کو کھڑا کر دوں، لیکن میں اللہ کے واسطے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ بادشاہ نے سنا، کہا نہیں، اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ سارے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، سارے لوگوں کے منہ کھلے رہ جائیں گے۔ اب یہ اور ڈرا کہ آخر یہ کیا سزا ملنے والی ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی۔ اب بات تو واقعی بادشاہ نے صحیح کہی تھی کہ سارے لوگوں کے منہ کھلے رہ جائیں گے، واقعی سارے لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے کہ ارے بادشاہ تو اس کے ہاتھ کاٹنے والا تھا، بادشاہ کو چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹتا، اس کے پیر کاٹتا، اس کو کوڑے مرواتا، سزا دلواتا، لیکن بادشاہ نے یہ کیا کیا؟ بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بڑے شہزادے، بڑے بڑے ملکوں کے شہزادے، بڑے بڑے بادشاہ کے یہاں رشتہ لے کے آئے، لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا، بادشاہ نے رشتہ نہیں کیا۔ لیکن آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ایک چور سے بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک چور سے بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کئی لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، عہدے دار تھے، وزیر تھے، شہزادے تھے، تو ایک ایک کر کے سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ارے بادشاہ سلامت یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک چور کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں؟
बड़े बड़े रिश्ते आएंगे, बड़े बड़े आके चले गए, आपने ठुकरा दिए, लेकिन आप इस चोर के साथ, हम तो ऐसा सोच नहीं सकते थे कि आप एक चोर के साथ अपनी बेटी का निकाह कर देंगे। आप एक चोर को सजा देने के लिए आप कहेंगे, हम तो ऐसा सोचते थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, वो भी एक चोर के साथ। बात समझ में नहीं आती। बादशाह ने कहा, ये मेरा हुक्म है और ये पूरा किया जाएगा। अपनी शहजादी के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं, क्या तुम्हें मंजूर है? अब वो लड़का कहने लगा, इबादत गुजार शख्स कहने लगा, ठीक है मुझे मंजूर है बादशाह सलामत, आप जो चाहेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझे सजा देना चाहेंगे वो भी मुझे मंजूर होगा, आप मुझे कोड़ा मारना चाहेंगे वो भी मैं मंजूर, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कहा ठीक है। बादशाह की जो लड़की थी, बादशाह की जो बेटी थी, उसका निकाह उसी इबादत गुजार इंसान के साथ बादशाह ने करवा दिया। शाह सलामत आप मुझे माफ फरमाएं, मेरी गलती को माफ किया जाए, लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। कहा बताओ ऐ मेरे दामाद, क्या बात करना चाहते हो? कहा हुजूर बात यह है, चोर इंसान आपकी नजरों में, लोगों की नजरों में मुझे चोर ठहराया, और चोर के साथ आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि अपनी अच्छी खासी बेटी का निकाह कर दिया। एक जगह पर बैठा लगा, सुनो बात कुछ ऐसी है, तुम चोर नहीं हो ये मैं जानता हूं, तो आप इतने पुख्ता यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि मैं चोर नहीं? कहा बात यूं है, जब से मेरी बेटी पैदा हुई है और तब से लेकर अभी तक, जब से बालिग हुई है, बलागत से लेकर अभी तक, मैं इसी फिक्र में था कि मैं अपनी बेटी का निकाह किसके साथ करूं, कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा नेक है, परहेजगार है, पंज वक्ता नमाजी है, कभी भी कोई गुनाह के करीब नहीं जाती, कभी भी कोई गुनाह के करीब नहीं जाती, कोई गुनाह नहीं करती, मैंने आज तक नहीं देखा। सीरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अपनाने वाली है, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को अपनाने वाली है, उनके नक्शे कदम पर चलने वाली है, हज़रत फातिमा की कनीजों में से। तो मैं ये सोचता था कि अपनी बेटी का निकाह आखिर में किसके साथ करूं? मैं ये सोचता था कि कोई मेरी बेटी को ऐसा हमसफर मिल जाए, कोई ऐसा शौहर मिल जाए जो उसी की तरह हो, हर वक्त नमाज पढ़े, इबादत करे, नेक अमल करे। मैं ये सोचा करता था। तो मैंने सोचा कि वजीरों में से कोई भी ऐसा नहीं, रियाया में से कोई भी ऐसा नहीं, महल में के तमाम लोगों में से कोई ऐसा नहीं जो मेरी बेटी का शौहर बने, हमसफर बने, उसके जैसा हो। मैं इसी कश्मकश में था कि आखिर अब क्या किया जाए, किसके साथ निकाह किया जाए। तो एक दिन मैं रात को सोया और मैंने ख्वाब देखा। तो ख्वाब में कहने वाले ने कहा, ए बादशाह सोच मत, फिक्रमंद मत हो, इतना ज्यादा मत सोच, कल जब अदालत लगे, अदालत में जो सबसे पहला मुजरिम हो उसी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दे। तो मैंने अर्ज किया कि वो तो मुजरिम होगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे कर सकता हूँ? तो कहने वाले ने कहा, बादशाह वो मुजरिम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला की आजमाइश में पढ़ के वो तेरी बारगाह में आएगा, अल्लाह ताला की आजमाइश में पढ़ के वो तेरे कटघरे में हाजिर होगा, तेरे सामने मुजरिम बन के आएगा। तो जैसे ही अदालत लगी तो तुम पहले मुजरिम थे जो हमारी अदालत में आए, हम समझ गए कि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, इबादत गुजार हो, तुमने कोई गुनाह नहीं किए, बल्कि अल्लाह ताला की आजमाइश में पढ़ के मुजरिम बन के हमारे सामने आए हो। तो हमें भी ये इंतजार था कि आए तो वो शख्स जो मेरी बेटी का हम सफर बने, आए तो वो शख्स जो मेरी बेटी का शौहर बने, जिसके साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूं। तो आज इसीलिए मैंने आपके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी है, अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है। तो पता चला इंसान अपनी चाहतों को कुर्बान कर दे, इंसान अपनी चाहतों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे, फिर अल्लाह ताला उसे वो अता फरमाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, इबादत में लग जाएं अल्लाह ताला की, और अपनी तमाम चाहतों को कुर्बान कर दें, फिर अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा कि आप उतना सोच भी नहीं सकते। आप जो चाहेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। लेकिन क्या, पहले तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, सच्चे दिल से ताइब हो जाएं, फिर उन गुनाहों के करीब ना जाएं।